ابھی آپ بتائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثنا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز اس کے سپورٹرز ووٹر جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی تو ہم ملک کو اس بحران سے غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا. اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوئی بڑا بریک تو سامنے آئے گا اور دوسرے بتائیے گا کیا میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے پورے پاکستان میں وہ جائیں گے اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ یعنی الیکشن الحاق جو ہے الائنس جو ہے اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. اچھا رانا صاحب ایک ٹی وی انٹرویو دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی کیا کرے گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب اس وقت وہ بات کرتے 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے 3-3.5 ماہ اس میں وہ بات کرتے. ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے یہ حل ہو سکتا ہے. اور اگر دانیال عزیز صاحب چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی. تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی نہیں. دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے. اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا. ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن جو وجہ ہوتی ہے کہ
कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा, वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फैसले जो है ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं, वो जब तक भी हाथ पांव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन के डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करेगी। राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा जो है उनका गवाही के तौर पर बुलाया जाए। आपके खिलाफ भी आपकी जब 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में मुतअद्दिद अपनी स्पीचेस में कहा कि जनरल बाजवा ही तमाम फसाद की जड़ थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो ये कहना है, आप उनके इस मुतालबे की तायद करेंगे? देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतियाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था या मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी? वो भाई तुम्हें गवर्नमेंट गिरफ़्तार करना चाहती है या कोई अपना एजेंसी गिरफ़्तार करनी, तुम दो गिरफ़्तारी, उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। अच्छा, वो जो जना हाउस में जिन लोगों ने आग लगाई और वो तुम्हारा भांजा जो है वो जो है वो छड़ी पे वर्दी घुमा रहा था, वो हमारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसे किसने कहा था? उससे पूछो ना, फिर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी या खुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है। अच्छा, ये साजिश तुम खुद ही हो। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि पहले दूसरे लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सिस्टम के लाडले हैं, अब अंदर से आवाज़ उठ रही है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाज़ें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फ़ायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन के उतरेंगे? और राना साहब इसमें नहीं, चलें आप ये भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब
سر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی لحاظ کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا. وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. رانا صاحب، الیکشن کے انعقاد کے لیے سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کریں؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ نوک کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے اور اس کے کہنے کی کون سی بات ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے. خود ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ ڈیالہ جا پہنچا ہے. وہ یہ بتا دیں کہ عمران خان کی جو ان کے وکلا سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں نے الزام لگایا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا. کس متعلق؟ میں اس سے پہلے بھی یہ بات جواب دے چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 9 مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاخسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا 9 مئی کو جو ہوا، 9 مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگ لگائی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا؟ یہ اپنا یاسمین راشد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے، انتظار کر لیں ذرا. یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی؟ اعجاز چودھری جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، وہاں پہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگ لگا دی ہے، ہر چیز برباد کر دی ہے. تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسج بھیج رہا تھا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے، جو مراد سعید کہہ رہا تھا. اب دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں، ان کی جو باتیں محفوظ ہیں، ایجنسیز کے پاس ہیں. اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہیں. وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے، یہ مراضی کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے، اب آپ نکلیں اور وہاں پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے.
एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं, और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है लंदन प्लान था, तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फ़ैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फ़ैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए, और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक ये कुछ हलकों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं, जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज़ जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है, और वो चीज़ जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहें कि जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में, और सारा दिन जो है वो कोई और काम भी ना हो, तो फिर बंदे को जो है ना वो सर अच्छे खासे सियासतदान को साइकिल चलाने पे लगा दिया। इधर से दीदिया भी लग गया बकौल आपके, आप ये कहते हैं कि वो फ्रॉड है, 2 समातों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। कौन सा जी? हाँ बिल्कुल वो ख़त्म होना चाहिए। ये गालबन वही है कि वो राशिद मलक वाला, तो वो तो खुद जो कह के गया है, उसके बाद ये फैसला रह सकता है। उस दौर में गाड़ियाँ भर के सबूत के तौर पे आते थे, तो चलो वॉल्यूम 10 का बहुत ज़्यादा होता, अरबों रुपये वहाँ पे खर्चे गए। ये बता दीजिए बाकी लोगों को तो माफ़ कर रहे हैं, क्या दूसरे लोग हैं, क्या ये जो सरकारी अफसरान जाते रहे, नैब वाले जाते रहे, इनके लिए भी आम माफ़ी आपकी जानिब से? देखें, आम माफ़ी जो है वो तो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुल्क जो है इन्हीं वजूहात से, ये काम कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, या पहली मरतबा ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। इससे पहले भी ये खेल जो है वो खेला जाता रहा है, लेकिन अब मुल्क जो है वो चलते चलते ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अब आप या पहले अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ लें, या फिर ये अपनी लड़ाई लड़ लें। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ ये फ़ैसला किया है कि हम पहले पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। हम पहले जो है वो पाकिस्तान को इकॉनमी के बहरान से निकालने, गरीब आदमी की ज़िंदगी को आसान करने की जंग लड़ेंगे। उसके बाद जो है वो जो ये सारे मामलात हुए हैं उसके ऊपर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बन जाए, या किसी को सज़ा जज़ा की सूरत बन जाए। ये मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट आएगी वो फैसला करेगी। आज PMLN का इजलास शुरू होने से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अहम एक पैगाम आया है, एक बयान आया है आज का। उन्होंने कहा कि हम हर सियासी जमात के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करेंगे, हम इस मौका पर कायम है। मौलाना फजल मान साहब आए हुए हैं, इसके बाद पीपल्स पार्टी बच जाती है। सवाल मेरा ये है
क्या PTI की नई क़यादत के साथ भी चार्टर ऑफ इकॉनमी हो सकता है? देखिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, यानी कुछ बुनियादी चीज़ों को तमाम जमातों ने बैठ के तय कर लिया कि जी ये एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। इसी तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, ये तमाम सियासी जमातों को जो है वो बैठा के किया जाना चाहिए। चंद बुनियादी फैसलों के बगैर आप इस बहरान से नहीं निकल सकते। कोई एक जमात इस मुल्क को इस बहरान से नहीं निकाल सकती। मुस्लिम लीग नून जब ये बात कर रही है तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे, मुल्क को इस बहरान से निकालने की कोशिश को हम लीड करेंगे। तो मामला ये है कि तमाम जमातों को, लेकिन वो जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हो, जब पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आ जाएगी, उसमें जो भी जमात होगी, वो कोई भी जमात हो, भले हम उसे अच्छा समझें या बुरा समझें, उन तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेके आपको चार्टर ऑफ इकॉनमी करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन जी। ये बताइएगा कि मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी साहब, तो उसमें अब मंशूर कमेटी में ये तय हुआ है कि नैब का इदारा, आप लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो नैब का इदारा रहेगा या नहीं रहेगा, या आप लोग ख़त्म करेंगे नैब के इदारे को? हेवन फील्ड में 1 अरब से ज़्यादा का खर्चा हुआ है हेवन फील्ड की तहकीकात के ऊपर, तो इसकी गुंजाइश भी होगी कि 1 अरब रुपये लगाया गया इस तहकीकात के ऊपर? देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये वक्त आने पे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फैसले होंगे, लेकिन मंशूर में कोई शायद इन किसी अदारे को बंद करने या किसी को खोलने की बात ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे मंशूर में एहतसाब के अदारे के क़याम की ज़रूरत के ऊपर बात होगी, क्योंकि इसके बगैर भी जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन जो नैब ने किया है, तो ऐसे किसी अदारे के ऊपर जो है वो नहीं खर्च होना चाहिए, या ऐसा कोई अदारा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं समझता हूँ कि इस असूल पे मंशूर के अंदर जो है वो ज़रूर बात होगी, लेकिन किसी अदारे के नाम के हवाले से शायद उस डॉक्यूमेंट में बात ना हो। थैंक यू। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, मुल्क को बहरान से निकालेंगे। बुध को बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा, ऐसा कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का, जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।